Hi students, it's Kailash. Lesson number 8. Periodic classification of elements. இந்த லெசன்ல எக்ஸலண்டான ஒரு டாபிக் இருக்கு, alloys. ஸோ அதை இந்த வீடியோ செஷன்ல பார்ப்போம். வாட் ஆர் alloys அப்படின்னு 2 மார்க்ல உங்களுக்கு கேட்பாங்க. ஸோ வாட் இஸ் அன் alloy ஆர் வாட் ஆர் alloys அப்படின்னு கேட்பாங்க. An alloy is a homogeneous mixture of two or more metals. So two or more metals oda homogeneous mixture alloy அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். Or an alloy is a mixture of one or more metals with certain non-metallic elements. So metal homogeneous mixture alloy னு சொல்லலாம். Or metal with non-metals mixture, homogeneous mixture, adayum vandu we can call them as alloys. So alloys are homogeneous mixture of two or more metals, or it is a mixture of one or more metals with certain non-metallic elements. Okay, now alloys can be considered as, generally alloys are solids. So we can say like this, alloys can be considered as solid solutions. அதாவது சொல்யூஷன் லெசன்ல பார்த்துருப்போங்க, சாலிட் இன் சாலிட் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துருப்போம். அதாவது சொல்யூட்டும் நமக்கு சாலிடா இருக்கும், சால்வெண்ட்டும் நமக்கு சாலிடா இருக்கும். ஸோ சாலிட் இந்த காம்பினேஷனுக்கு அலாயை வந்து நம்ம எக்ஸாம்பிளா பார்த்துருப்போம். ஸோ லைக் தட் alloys can be considered as solid solutions. You know, in a solution, the one which forms the major part is called as a solvent, and the one which forms the minor part comparatively is called as a solute. So alloys can be considered as solid solution. Solution அப்படினாலே liquid stateல இருக்கணும்ங்கற அவசியம் கிடையாது. அவர் liquid-ஆ இருக்கலாம், gas-ஆ இருக்கலாம், solid-ஆவும் இருக்கலாம். அப்ப alloys generally are solid solutions in which the metal with the high concentration is taken as solvent, and the other metals or non-metals, whatever you add with the metal, right, with lesser amount of concentration or lesser percentage is taken as solute. So இப்போ ஒரு அலாய் ஃபார்ம் பண்றதுக்கு நான் ஒரு 4 மெட்டல்ஸை மிக்ஸ் பண்றேன்னு வச்சுக்கோங்க, இல்ல 3 மெட்டல் ஒரு நான் மெட்டலை மிக்ஸ் பண்றதா அசியூம் பண்ணிக்கோ. ஏ, பி, சி அண்ட் டி. அதுல ஏ, பி, சி வந்து மெட்டல்ஸ் அண்ட் டி நான் மெட்டல் அப்படின்னு அசியூம் பண்ணிக்கலாம். அதுல ஏ happens to be 60%. So B is say 20%. And C, I take 15%. And D, I take 5%. So if we add all this, I'll be getting 100%. Okay. So in the A, B, C and D, in the 4 elements la ABC metals and D வந்து நான் மெட்டல். ஸோ இந்த 4 எலிமெண்ட்ஸை மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு அலாய் நம்ம ஃபார்ம் பண்றதா அசியூம் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த அலாய் ஃபார்ம் ஆனதுக்கு அப்புறம் இந்த அலாய் ஃபார்ம் பண்றதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ண எலிமெண்ட்ஸ்ல ஏ இஸ் ஆஃப் ஹையஸ்ட் பர்சன்டேஜ். அப்ப ஏவை we take it as solvent, and B, C and D we call it as solute. They act as a solute. Okay, so alloys can be considered as solid solutions in which the metal with a high concentration or a higher percentage is solvent, and the other metals, or if you have a non-metal, I can also take it that. Okay, so and other metals are solute. For example, brass அப்படின்னு சொல்லி ஒரு அலாய் இருக்கு, பித்தளை தமிழ்ல சொன்னீங்கன்னா. ஸோ இந்த brass இருக்கான் பார்த்தீங்களா, he is a solid solution in which copper acts as a solvent and zinc acts as a solute. So in the brass form பண்றதுக்கு they mix copper and zinc. So usually பாத்தீங்கன்னா copper will be taken 60% and zinc will be taken 40%. Depending on the quality of brass, this proportion may vary, and we do add some other metals and non-metals as well. Okay, so basically pata brass is a combination of 60% of copper and 40% of zinc. And if you look at the concentration of copper in brass, it's higher than that of zinc. Therefore, I consider copper as a solvent and zinc as solute. Is it clear? Right. Now, alloy na form பண்ணிட்டேன். இந்த 4, as I told you, A, B, C, D, இந்த 4 எலிமெண்ட்ஸை வந்து மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு அலாய் நம்ம ஃபார்ம் பண்ணிட்டோம்.
அலாய் ஃபார்ம் ஆனதுக்கு அப்புறம் நமக்கு கிடைக்கிற அந்த அலாயோட பிசிக்கல் அண்ட் கெமிக்கல் கேரக்டர் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கு பாத்தீங்களா, டோட்டலாவே அதோட காம்பனன்ட்ஸோட பிசிக்கல் அண்ட் கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸோட கம்பேர் பண்ணீங்கன்னா டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். So ஒரு அலாயோட characteristic properties will be totally different from the components which are used to form them. So you have to remember this point, okay? So the properties of alloys are totally different from the components which are used to form them, right? அடுத்தது இப்படி ஒரு கொஸ்டின் உங்களுக்கு கேட்கலாம், though it's not there in your textbook. Why pure gold cannot be used to make jewelry? So jewels பண்றதுக்கு பியோர் கோல்டை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ண முடியாது, ஏன் அப்படின்னு சொல்லி கொஸ்டின் கேட்கலாம். ஆர் இதே கொஸ்டினை வை காப்பர் இஸ் ஆடட் டு பியோர் கோல்ட் இன் மேக்கிங் ஜுவல்லரி. ஸோ ஒரு பியோர் கோல்டோட கொஞ்சம் ஸ்மால் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் காப்பரை ஆட் பண்ணி அலாய் ஃபார்ம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அந்த அலாயை தான் என்ன பண்ணுவாங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா ஜுவல்லரிக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க. வை இஸ் தட் அப்படின்னு கேட்டா, பியோர் கோல்டு இருக்கான் பாத்தீங்களா, இட் இஸ் வெரி 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 சாஃப்ட் அண்ட் பிரிட்டில். அப்ப ஈஸியா உங்களுக்கு என்ன ஆகும்னு கேட்டீங்கன்னா, கோல்டு ஃபார்ம் பண்ணும்போது நீங்க ஆர்னமெண்ட்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணும்போது அவன் பிரேக் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு, வெரி ஹைலி ஃபிளெக்சிபிள். ஓகே, ரைட். ஸோ பியோர் கோல்டு இஸ் டூ சாஃப்ட் டு பி டைரக்ட்லி யூஸ்ட் இன் மேக்கிங் ஜுவல்லரி. இட்ஸ் ஹைலி பிரிட்டில். ஹென்ஸ் டு மேக் இட் ஹார்டர், ஸோ அவனை ஹார்டர் பண்றதுக்கும் அவனோட ஸ்ட்ரென்த், டென்சைல் ஸ்ட்ரென்த் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டேர்ம் இருக்குங்க, டென்சைல் ஸ்ட்ரென்த். ரெசிஸ்டன்ஸ் டு பிரேக்கிங், அதை தான் நம்ம டென்சைல் ஸ்ட்ரென்த் அப்படின்னு சொல்லுவோம். High tensile strength அப்படின்னா the resistance what the material offers to undergo breaking is going to be very large. I have to apply a large force to break it, or practically it is not breakable. So tensile strength ஒரு எலிமெண்ட்டுக்கு அதிகமா இருக்கு அப்படின்னு நான் சொன்னேன்னா அவன் அவ்வளவு சீக்கிரம் நீங்க என்ன பண்ண முடியாது, பிரேக் பண்ண முடியாதுன்னு அர்த்தம். ஓகே, ஸோ பியோர் கோல்டு பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் வெரி சாஃப்ட் அண்ட் ஹைலி பிரிட்டில், அண்ட் ஹென்ஸ் அவரை ஜுவல்ஸ் ஃபார்ம் பண்றதுக்கு, மேக் பண்றதுக்கு, அப்ளை பண்றதுக்கு முன்னாடி அவரோட டென்சைல் ஸ்ட்ரென்த்தை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும். ஐ ஹேவ் டு மேக் இட் ஹார்டர். ஓகேங்களா? ஸோ எப்படி அதை ஹார்டரா மாத்தலாம் அப்படின்னு கேட்டா, இட் இஸ் ஆஃபன் அலாய்டு வித் அதர் மெட்டல்ஸ், யூஸ்வலி எ ஸ்மால் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் காப்பர். ஸோ யூஸ்வலா பாத்தீங்கன்னா பியோர் கோல்டோட ஒரு ஸ்மால் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் காப்பர் ஆட் பண்ணுவாங்க, அலாங் வித் சம் அதர் மெட்டல்ஸ் ஆல்சோ, ஸோ தட் கோல்டு பிகம்ஸ் ஹார்டர். And it is now it can be practically put into use to make jewelry. So pure gold is too soft to be directly used in making jewelry. Hence, to make it harder and enhance its strength, it is often alloyed with other metals, usually a small percentage of copper, and then put into use to make jewelry. So this is the answer for this particular question. Maybe they may ask you in 2 marks. Okay, you can make a note of it. Now comes a beautiful topic, amalgam. அமால்கம்னாலே உங்களுக்கு என்ன ஞாபகத்துக்கு வரணும்னா மெர்க்குரி ஞாபகத்துக்கு வர வேண்டும். ஓகே, சோ வாட் இஸ் an amalgam? இது வந்து உங்களுக்கு 2 மார்க்ல வாட் இஸ் an amalgamனு கேட்கலாம், ஆர் ரைட் a note on amalgam அப்படின்னு 4 மார்க்ல உங்களுக்கு கேட்கலாம். சோ வாட் இஸ் amalgam? An amalgam is an alloy of mercury with one or more metals. மெர்க்குரியையும் அதோட 1 or more மெட்டல்ஸையும் மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு அலாய் நம்ம ஃபார்ம் பண்ணோம்னா அந்த அலாய்க்கு அமால்கம் அப்படின்னு பேரு. ஸோ அமால்கம்னாலே கண்டிப்பாக ஒரு கான்ஸ்டிடியூயன்ட், ஒரு காம்பனன்ட் நமக்கு என்னவா இருக்கணும்னா கம்பல்சரியா மெர்க்குரியா இருக்கணும். ஜஸ்ட் லைக் ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் அப்படின்னு நீங்க சொல்லும் பொழுது ஒன் ஆஃப் தி ஆங்கிள்ஸ் என்னவா இருக்கணுங்க, 90 டிகிரியா இருக்கணும் இல்லையா, அந்த மாதிரி. ஸோ அமால்கம்னு நீங்க பார்த்தாலே கண்டிப்பா உங்களுக்கு என்ன ஞாபகத்துக்கு வரணும், மெர்க்குரி ஞாபகத்துக்கு வரணும். ஓகே, ஸோ an amalgam is an alloy of mercury with 1 or more metals. ஒன்ஸ் நம்ம மெர்க்குரியோட 1 or more மெட்டல்ஸை மற்ற மெட்டல்ஸை ஆட் பண்ணி அமால்கம் ஃபார்ம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நமக்கு கிடைக்கிற அந்த அமால்கமோட பிசிக்கல் ஸ்டேட் என்னவா இருக்கலாம்? The physical state of an amalgam can either be a liquid. ஒரு அமால்கம் பாத்தீங்கன்னா நமக்கு லிக்விடா இருக்கலாம், இல்லைன்னா ஒரு சாஃப்ட் பேஸ்ட், நம்ம டூத் பேஸ்ட் இருக்கு இல்லைங்களா, அந்த மாதிரி ஒரு சாஃப்ட் பேஸ்டா இருக்கலாம், இல்லைன்னா சாலிடாவும் இருக்கலாம். ஸோ அவன் லிக்விடா இருப்பானா, அதாவது அமால்கம் லிக்விடா இருக்குமா, சாஃப்ட் பேஸ்ட் மாதிரி இருக்குமா, இல்ல சாலிடா இருக்குமா, இதெல்லாம் எதை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கும்னா இட் ஆல் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த ப்ரொபோர்ஷன் ஆஃப் மெர்க்குரி வாட் வி ஆட் வைல் ஃபார்மிங் அமால்கம். ஓகே, அமால்கம்க்கு எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா சில்வர் அமால்கம், சோடியம் அமால்கம், கோல்டு அமால்கம், எட்ஸெட்ரா நிறைய இருக்கு. ஓகே, so you can see this is the picture of gold amalgam. It's formed by adding gold to mercury. Okay, and அதே மாதிரி இந்த டீத்ல கேவிட்டிஸ் இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதை ஃபில் பண்றதுக்கு, அதை அடைக்கிறதுக்கு, ஃபில் பண்றதுக்கு they use amalgam.
ஸோ அது என்ன அமால்கம் அப்படின்னு சொல்லி கண்டிப்பா உங்களுக்கு இது அப்ஜெக்டிவ்ல கேட்பாங்க, சூஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர்ல கேட்பாங்க. ஸோ டென்டல் ஃபில்லிங்க்கு அவங்க யூஸ் பண்ற அமால்கம் என்ன? சில்வர் அண்ட் டின் தே வில் பி ஆடட் வித் த மெர்குரி டு ஃபார்ம் சில்வர் டின் அமால்கம். ஸோ இந்த சில்வர் டின் அமால்கம் தான் டென்டல் ஃபில்லிங்க்கு அவங்க யூஸ் பண்ணுவாங்க. இதை யூ கேன் மேக் அ நோட் ஆஃப் இட். இட்ஸ் an important objective question. So which amalgam is used for dental filling? Silver tin amalgam. Okay, right. Now, this thing is not given in your textbook. You can make a note of it. Mercury almost எல்லா மெட்டல்ஸோடையும் அமால்கம் ஃபார்ம் பண்ணும். ஆனா மெர்குரியோட ஆட் பண்ணி அமால்கம் ஃபார்ம் பண்ண முடியாத சில மெட்டல்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. யார் அது அப்படின்னா அயன், பிளாட்டினம், டங்ஸ்டன் அண்ட் ஈவன் யூ கேன் ஆட் டான்டலம். டான்டலம்னு ஒரு எலிமெண்ட் இருக்குங்க, மெட்டல் இருக்குங்க. ஓகே, TANTALLUM. So mercury generally does not form amalgam with iron, platinum, tungsten or tantalum. So you can make a note of it. Right. இப்ப அமால்கம் ஃபார்ம் பண்ணதுக்கு அப்புறம், ஸோ அமால்கம் அப்படிங்கிறது மெர்குரி, மெர்குரி இஸ் அ மெட்டல். அதோட வேற சில மெட்டல்ஸை நம்ம ஆட் பண்ணி நம்ம அமால்கம் ஃபார்ம் பண்றோம். ஒன்ஸ் அமால்கம் ஃபார்ம் ஆனதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, அந்த அமால்கம்ல இருக்கக்கூடிய மெட்டல் காம்பனன்ட்ஸ் மெர்குரி, சில்வர், டின், இதை மூணு ஆட் பண்ணி நீங்க அமால்கம் ஃபார்ம் பண்றீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்ப என்ன ஆகும்னா இந்த மெர்குரி ஆட்டம்ஸ், டின் ஆட்டம் அண்ட் சில்வர் ஆட்டம்ஸ் என்ன பண்ணும்னு கேட்டா, அவனோட அந்த வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா, அவுட்டர் மோஸ்ட் ஆர்பிட் எலக்ட்ரான்ஸ், we call them as வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ். ஸோ இந்த அமால்கம்ல இருக்கக்கூடிய மெட்டல்ஸ் என்ன பண்ணும்னா அந்த வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸை ரிலீஸ் பண்ணும். So the metals forming the amalgam will release their valence electrons. The valence electrons எனக்கு இந்த metals release பண்ணதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா, releasing அப்படின்னா the metal atoms are going to lose electrons. Thereby the metal atoms will become positively charged ions by releasing the valence electrons. அப்ப அமால்கம நீங்க ஞானக்கண்ல பாத்தீங்கன்னா, you will be able to see thousands and thousands of positively charged metal ions. இந்த மெட்டல் அயான்ஸ் எல்லாம் என்ன ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கும்? வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸை ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கும் இல்லைங்களா? So these metal ions will be surrounded by n number of thousands and thousands of valence electrons. So cloud of electrons, cloud, electron cloud or electron sea அப்படிங்கிற வார்த்தை யூஸ் பண்ணலாம். கடல், எலக்ட்ரான் கடல், அவ்வளவு எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் அமால்கம்ல. ஓகேங்களா? ஸோ ஒரு அமால்கம் ஃபார்ம் ஆகும் பொழுது the metal atoms will become positively charged ions by releasing their valence electrons. Thus the metal atoms, that is the metal ions, in fact positively charged metal ions will now be surrounded by a cloud of free electrons, a sea of electrons. இந்த ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸுக்கு ஒரு பேர் இருக்கு, delocalized electrons அப்படின்னு ஒரு பேர் இருக்கு. உங்களுக்கு இந்த அனிமேஷன்ல காண்கிறேன் பாருங்க. So you can see here the circles with positive charges or metal ions and the blue color dots surrounding these metal ions are free electrons or valence electrons what these metal atoms have released. மேக்னட்டிசம்ல நார்த் போலுக்கும் சவுத் போலுக்கும் இடையில ஒரு அட்ராக்ஷன் ஃபோர்ஸ் இருக்கும். நார்த் போல் இடையில ஒரு ரிப்பல்ஷன் ஃபோர்ஸ் இருக்கும். சவுத் போல் இடையிலையும் ஒரு ரிப்பல்ஷன் ஃபோர்ஸ் இருக்கும். ஸோ ஜென்ரலா மேக்னட்டிசம்ல பேசிக்கலா நீங்க என்ன சொல்லலாம்னா, லைக் போல்ஸ் வில் ரிப்பல் ஈச் அதர் அண்ட் அன்லைக் போல்ஸ் வில் அட்ராக்ட் ஈச் அதர். அதே மாதிரி சார்ஜஸ் இடையிலையும் ஃபோர்ஸ் இருக்கும். லைக் சார்ஜஸ் வில் ரிப்பல் ஈச் அதர் அண்ட் அன்லைக் சார்ஜஸ் வில் அட்ராக்ட் ஈச் அதர். ஸோ பாசிட்டிவ் சார்ஜ் they will repel each other. Negative charge, they will repel each other. A positive charge and a negative charge will attract each other. So generally charges இடையில இருக்கக்கூடிய force அது attraction இருக்கலாம், repulsion இருக்கலாம். So charges இடையில இருக்கக்கூடிய force we call electrostatic force. இப்போ இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இந்த dots, blue color dots எல்லாம் free electrons. இந்த ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாத்தையும் ஐ எம் கோயிங் டு கால் தம் as delocalized electrons. ஹையர் செகண்டரியில நீங்க படிப்பீங்க delocalized electrons தான் என்ன, localized electrons தான் என்ன. delocalized electrons தான் these electrons, அதாவது இந்த எலக்ட்ரான் எந்த மெட்டல் ஆட்டம்ல இருந்து வந்ததுங்கிறத நீங்க சொல்ல முடியாது. ஓகேங்களா? so they don't belong to a particular atom. So it's a cloud of electrons surrounding the metal ions.
You can see the metal ions are positively charged and electrons are negatively charged. அப்ப இந்த பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ்டு மெட்டல் அயான்ஸுக்கும் இந்த delocalized எலக்ட்ரான்ஸுக்கும் இடையில there will exist an electrostatic force of attraction. இந்த electrostatic force of attraction தான் we call it as metallic bond. You should not confuse metallic bond with ionic bond. Ionic bondங்கிறது ஒரு பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ்டு அயானுக்கும் நெகட்டிவ்லி சார்ஜ்டு அயானுக்கும் இடையில இருக்கக்கூடிய அட்ராக்ஷன் ஃபோர்ஸ், அது அயானிக் பாண்ட். Whereas metallic bondங்கிறது பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ்டு அயானுக்கும் delocalized எலக்ட்ரான்ஸுக்கும் இடையில இருக்கக்கூடிய ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன், அதுதான் மெட்டாலிக் பாண்ட்னு சொல்லுவோம். ஸோ ஒன்ஸ் அமால்கம் ஃபார்ம் ஆனதுக்கு அப்புறம் அமால்கம்ல இருக்கக்கூடிய மெட்டல் ஆட்டம்ஸ் எல்லாம் they become positively charged ions by releasing their valence electrons. So there will be cloud of electrons or sea of electrons, electron sea, electron kadal அப்படினு சொல்லலாம். So electron sea surrounding the positively charged metal atoms. Now there arises a force of attraction, an electrostatic force of attraction between the positively charged metal atoms and the delocalized electrons. This electrostatic force of attraction is called metallic bond. அப்ப அமால்கம்ல என்ன பாண்ட் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்கன்னா, don't write ionic bond, you have to write metallic bond. Is it clear? I hope you would have understood this. Okay, right. Now what is the purpose of alloying? எதுக்காக நம்ம alloying பண்றோம்? ஆல்ரெடி உங்களுக்கு ஒரு ரீசன் இப்ப தெரிஞ்சது. பியூர் கோல்ட ஆர்னமெண்ட் பண்றதுக்கு ஜுவல்லரியில நம்ம யூஸ் பண்ண மாட்டோம். ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா, it is soft and weak and flexible and highly brittle. அப்ப அதை ஜுவல்லரி பண்றதுக்கு முன்னாடி அதை நம்ம ஹார்டன் பண்ணணும். அதோட பிசிக்கல் ஸ்ட்ரென்த், டென்சைல் ஸ்ட்ரென்த்தை வந்து நம்ம என்ஹான்ஸ் பண்ணணும், இன்க்ரீஸ் பண்ணணும், இல்லைங்களா? ஸோ தட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த ரீசன்ஸ் ஃபார் அலாயிங் கோல்டு வித் த காப்பர் அண்ட் அதர் மெட்டல்ஸ் அஸ் வெல். ஸோ வாட் ஆர் த ரீசன்ஸ் ஃபார் அலாயிங்? அன் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின். ஸோ வாட் ஆர் த ரீசன்ஸ் ஃபார் அலாயிங் அப்படின்னு சொல்லி 4 மார்க்லயோ அல்லது 2 மார்க்லயோ உங்களுக்கு கேட்கலாம். ஓகே, பாயிண்ட் நம்பர் 1, டு மாடிஃபை அப்பியரன்ஸ் அண்ட் கலர். இது ரீசன் நம்பர் 1. Number 2, to modify chemical activity, either chemical reaction or chemical reactivity enhance பண்ணணும் or chemical reactivity நம்ம decrease பண்ணணும். அதுக்காக என்ன பண்ணுவோம்னு கேட்டீங்கன்னா, alloying நம்ம பண்ணுவோம். Number 3, to lower melting point. So melting point குறைக்கிறதுக்கு alloying பண்ணுவாங்க. Number 4, to increase hardness and tensile strength. Tensile strength யாராவது கேட்டாங்கன்னா, say it is the resistance to breaking அப்படின்னு சொல்லுங்க. So more the resistance offered by the material for breaking, it is said to have high tensile strength and so on. And 5th one, to increase resistance to electricity. ஸோ கரண்ட் ஃப்ளோவுக்கு அதிகமான ரெசிஸ்டன்ஸ் கொடுக்கறதுக்கு என்ன பண்ணலாம்னா அலாயிங் நம்ம பண்ணலாம். ஸோ பியூர் மெட்டல்ஸ் ஆர் எக்ஸலன்ட் கண்டக்டர்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி, பட் ஒன்ஸ் வென் ஐ அலாய் தம்ஸ், alloys are not as excellent conductors of electricity as pure metals. That is, they will offer more resistance for the flow of current. Okay, so these are the reasons for alloying. So to modify appearance and color, to modify chemical activity, to lower the melting point, to increase the hardness and tensile strength, and to increase resistance to electricity. So I hope you would have understood alloys. Okay, now what are method of making alloys? இதுவும் வந்து உங்களுக்கு 4 மார்க்லயோ அல்லது 2 மார்க்லயோ உங்களுக்கு கேட்கலாம். So what are the 2 different methods of making alloys? இப்போ என்ன பண்ணணும்னா, இப்போ A and B இந்த 2 மெட்டல்ஸை நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி அலாயா நான் மாத்தணும். அப்ப அதுக்கு என்ன பண்ணலாம்னா, முதல்ல மெட்டல் ஏ இருக்கு பாத்தீங்களா, அதை வந்து தனியா மெல்ட் பண்ணுவாங்க, ஃபியூஸ் பண்ணுவாங்க. ஃபியூஸ் அப்படின்னா மெல்டிங், ஃபியூஷன் அப்படின்னாலே மெல்டிங்னு அர்த்தம். அண்ட் பியை வந்து தனியா மெல்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ ஃபியூஷன். ஸோ போத் த மெட்டல்ஸ், ஆர் ஈவன் இஃப் ஐ கேன் ஆட் ஒன் மோர் மெட்டல், சே சி. ஸோ எவ்வளவு மெட்டல்ஸை நம்ம கம்பைன் பண்ணி அலாயா நம்ம மாற்ற போறோமோ, அந்த மெட்டல்ஸ் எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, இண்டிவிஜுவலா தே ஃபியூஸ் இட், தே மெல்ட் இட். மெல்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இந்த மால்டன் மெட்டல்ஸை ப்ராப்பர் ப்ரொபோர்ஷன்ல மிக்ஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் சாலிடிஃபை பண்ணுவாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் மெத்தட். ஓகே, ஸோ பை ஃபியூசிங் த மெட்டல்ஸ் டுகெதர், ஸோ மெட்டல் எந்த காம்பனன்ட்ஸ்லாம் நம்ம ஆட் பண்ண போறோமோ அதை மெல்ட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் இந்த மால்டன் மெட்டலை
ப்ராப்பர் ப்ரொபோர்ஷன்ல ஃபியூஸ் பண்ணணும், கம்பைன் பண்ணணும். கம்பைன் பண்ணீங்கன்னா நமக்கு அலாய் கிடைக்கும். ஸோ எக்ஸாம்பிள், brass is made by melting zinc and copper and adding them, mixing them together in proper proportion. இது நம்பர் 1. அண்ட் ரெண்டாவது மெத்தட்ல by compressing finely divided metals. So if I am going to mix A, B and C together to form an alloy, அப்ப A என்ன பண்ணிக்குவாங்கன்னா நல்லா பவுடர் பண்ணிக்குவாங்க. அதான் ஃபைன்லி டிவைடட். ஸோ ஃபைன்லி டிவைடட் ஒரு சாலிடை நீங்க டிவைட் பண்ணிட்டே போறீங்க, கட் பண்ணிட்டே போறீங்க. ஸோ கடைசியா அல்டிமேட்டா வந்து நம்ம இதுக்கு மேல கட் பண்ண முடியாதுன்னு ஒரு ஸ்டேஜ் வரும் இல்லைங்களா? அப்போ பாத்தீங்கன்னா இட் வில் பி a smallest speck. ஓகே, ஸோ புட் டுகெதர் கலெக்டிவ்லி இட் ரிசம்பிள்ஸ் அ பவுடரி அப்பியரன்ஸ். ஸோ அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு மெட்டல்ல ஒவ்வொரு காம்பனண்ட்டையும் ஃபைன் பவுடரா நம்ம என்ன பண்ணிக்கணும், கன்வெர்ட் பண்ணிக்கணும். அதுக்கப்புறமா இந்த பவுடர்ஸை மிக்ஸ் பண்ணி ஒட்டுக்கா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கம்ப்ரஸ் பண்ணுவாங்க, பிரஸ் பண்ணுவாங்க. அதான் கம்ப்ரெஷர், ஹை ப்ரெஷர் கொடுப்பாங்க. அப்படி கொடுக்கும்போது நமக்கு அலாய் ஃபார்ம் ஆகுங்க. ஓகே, ஸோ ரெண்டாவது மெத்தட் பார்த்தீங்கன்னா பை கம்ப்ரஸிங் ஃபைன்லி டிவைடட் மெட்டல்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வுட் மெட்டல் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று இருக்கு, ஒரு வுட் அலாய் அப்படின்னு இதை சொல்லலாம். இதை வந்து ஜென்ரலா சால்டரிங் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க. சால்டரிங் அப்படின்னா ஃபிக்ஸ் பண்றது. ஓகே, ஸோ வுட் மெட்டல் ஆர் வுட் அலாய் இஸ் அன் அலாய் ஆஃப் லெட், டின், பிஸ்மத் அண்ட் கேட்மியம் பவுடர்ஸ். இது எல்லாத்தையும் உங்களுக்கு மிக்ஸ் பண்ணி கம்ப்ரஸ் பண்ணிடுவாங்க. சரிங்களா? ஸோ இது வந்து இட்ஸ் அ ஃபியூசபிள் அலாய். ஃபியூசபிள்னா ஈஸியா உங்களுக்கு என்ன ஆகும்னு கேட்டீங்கன்னா மெல்ட் ஆகும். அதனால தான் இதை வந்து சால்டரிங் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க. SOLD ING, soldering. Okay, so these are the two methods of making alloys. So that's all about alloys. So meet you in the next video session. Bye.